पण दिस इज व्हॉट द न्यू फ्रंटलाईन इज ऑल अबाउट. जसं मी मागच्या ह्याच्यात म्हटलेलं होतं, टुडे आय वुड बी टॉकिंग अबाउट आयसिस, लाईक व्हॉट एक्झॅक्टली इज आयसिस ऑल अबाउट, हाऊ शुड वन थिंक ऑफ इट इफ एट ऑल वन इज इंटरेस्टेड इन इट. कारण अनेक प्रकारच्या लोकांसाठी सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम असाच आहे की माणसाने चांगल्या गोष्टींचा विचार करावा ना, म्हणजे वाईटाचा कशाला विचार करत फिरावं. आणि देर इज अ लॉट विच इज बीन रिटन इन द इंडियन मीडियम, सम ऑफ विच इज trying to make a point, most of which is in the usual manner ekdam alarmist and sensationalist, without taking us anywhere in terms of understanding ki what exactly is this phenomena all about, where does it begin, what is it aiming at, and how exactly does it impact everything as far as we are concerned. Okay, couple of these issues is what I make an effort to address as far as today is concerned. And since it's a phenomena which is yet evolving, there would be occasions even in the future when one can get to talk about it, and त्यावेळेला देखील I'll definitely talk about it. आणि next time if I get this one done now, पुढच्या आठवड्यात नवीन फ्रंटलाईन येईलच, पण आय एम नॉट मच बॉदर्ड अँड इंटरेस्टेड इन इट की त्याच्यात काय असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो. देयर हॅज बीन दिस व्हेरी इंटरेस्टिंग डेव्हलपमेंट इफ यू हॅव बीन टेकिंग अ लुक ॲट, विच इज कॉल्ड एज ग्रॅज्युअली डिक्लाइनिंग प्राइसेस ऑफ ऑइल. And gradually declining, well, that's the wrong way of putting it, steeply declining. And from all estimates it seems that it's going to stay there for a long period of time to come. We are presently looking at oil at $60 a barrel, and a firm chance ki by 2016, if the present rates of economic growth continue, there's a strong possibility ki wo shayad 60 se bhi kam ho sakta hai. Okay, and for a country like India, which is almost 68% of its oil requirements are fulfilled by what is called as imports coming from outside India, I believe it's one topic that definitely needs to be flagged in some reasonable way. So next week when I come in, it is going to be oil all the way, and ekdam capital O, capital I, capital L asha arthani oil. Okay, so positively ki baba what exactly is oil all about, why is it so important, and what is happening. हा जो काय आत्ताचा इश्यू आहे की काही महिन्यांपूर्वी 140 आणि $130 पर बॅरल इज नाव ट्रेडिंग ॲट क्लोज टू $76 per barrel, and we are looking at something that would gradually decline to $60 a barrel and even beyond that. So as some of these people in the business press are talking about, are we coming close to what is called as the end of the era of oil? So is oil and its dominance as far as the world economy is concerned coming to a close? Are we witnessing a situation की जिथं याच्या पुढं ऑइल नावाची गोष्ट ही कदाचित कुठल्याच लेवलला महत्त्वाची नाही आहे जशी ती काही वर्षांपूर्वी होती. ओके, आणि जसं मी म्हटलं की फॉर अ कंट्री लाईक इंडिया इट्स डेफिनेटली अ व्हेरी क्रिटिकल मॅटर, सर्टनली नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट. So I'll positively talk about oil in the next week, irrespective of what the next front line is all about. सो पुढच्या आठवड्यात जो येईल त्याचं काही पण कवर स्टोरी असू दे, मला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. तेल ही एक अत्यंत महत्त्वाची गॅसवर असलेली गोष्ट आहे, त्याच्यामुळे तेलाबद्दल बोलणं फार गरजेचं आहे. म्हणून आपण पुढच्या आठवड्यात तेलाबद्दल बोलूया. आज आपण आयसिसबद्दल बोलूया. कॅपिटल आय, कॅपिटल एस, कॅपिटल आय, कॅपिटल एस असं त्याचं काय त्याला आपण म्हणतो नामाभिधान आहे इन इंग्लिश. इट्स कॉल्ड एज द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया. अँड ऑफकोर्स ISIS doesn't call ISIS as ISIS. ISIS calls itself as Daesh, and it calls itself as Daesh because it derives the word Daesh from the Arab acronym, which is Dawlat al-Islam. I don't know what the middle prepositions are, but it's Dawlat al-Islam wa Iraq wa Shams. Because in the Arab language, Syria is not called as Syria. Syria is always referred to as al-Shams. So the last S is SH, and त्याच्यामुळे in the ISIS acronym it stands at DAISH. So Dawlat al-Islam, Iraq wa Shams. Okay, very interesting organization. I don't know, very phenomenal organization, and possibly no one is in a position to as of now speculate की अजून साधारणपणे वर्षभराच्या नंतर आयसिस असेल तर कुठं असेल. म्हणजे possibly it would be all over the place. There's an equally strong possibility it would be dead and gone. So nobody is sure about this की where exactly is this headed towards, what are we talking about, आणि हे एक्झॅक्टली काय करू पाहते किंवा काय करणार आहे. ओके,
एका बाजूला इट इज अ एक्स्ट्रीमली लोकल फिनॉमिना लोकेटेड ओनली इन वेस्टर्न इराक अँड ईस्टर्न सिरिया. सो तिचं फील्ड ऑफ ऑपरेशन जे आहे की ज्या क्षेत्रामध्ये ते कार्यान्वित आहे ते आत्ताच्या घडीला वेस्टर्न इराक ईस्टर्न सिरियाच्या पलीकडे जात नाही. ओके, ॲट द लेवल ऑफ ॲम्बिशन्स there has been a loud ambition which has been articulated which talks of this की एक असा दिवस येईल की ज्या दिवशी the whole world would be a part of what is called as the Islamic State. दौलत al-Islam जी आहे, the word in Arabic that we normally use for this term called as state is दौलत. ओके, आणि ऑफकोर्स मराठीमध्ये पण एक दौलत नावाचा शब्द आहे जो मुळात अरबीमधनं येतो. सो मराठीमधली दौलत जी आहे ती एका वेगळ्या अर्थाने सांगितली जाते, पण अर्थात तिचा सोर्स स्टेटच आहे. म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ रिचेस, इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ अँड प्रॉस्पेरिटी, अशा अर्थाने जी मराठीत वापरली जाते तिचा मुळातला जुन्या मराठीमधला संबंध स्टेटशीच आहे की शासन व्यवस्थेमधनं येणारा जो काही पैसा अडका आहे त्या अर्थाने त्याला दौलत असं म्हटलेला. आता अर्थात आपण सगळ्यालाच दौलत म्हणतो, ती निराळी गोष्ट असो, जाऊ आपल्याला त्याची काही घेणं देणं. तर इन द फर्स्ट प्लेस इट्स लाईक व्हेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्झर्व ॲज टू व्हॉट एक्झॅक्टली इज इट दॅट दीज पीपल आर डुईंग, व्हॉट आर दे एमिंग ॲट. जसं मी म्हटलं की फील्ड ऑफ ऑपरेशन आत्ताच्या घडीला इज व्हेरी लिमिटेड, पण ॲस्पिरेशन इज टू ऑलमोस्ट ऑक्युपाय द होल वर्ल्ड. ओके, ॲस्पिरेशन इज की द होल वर्ल्ड शुड पे ओबेसियन्स टू अस अँड एक्सेप्ट अस इन अ पोझिशन ऑफ सुपिरियरिटी अँड अथॉरिटी. ओके, आता अशा प्रकारची ॲस्पिरेशन असणं आणि त्या दृष्टिकोनातून वाटचाल करणं हे साधारणपणे अशासारख्या ज्या काही संघटना असतात त्या सगळ्याच लेवलला करतात. ISIS is declared to be a terrorist organization in practically all the countries of the region and all the countries of the world. In June 2014, the ISIS leader, who is as of now heading the organization, there's this man called as Abu Bakr al-Baghdadi. No one has an idea की या माणसाचं ॲक्च्युअल नाव काय आहे. No one has any sort of a notion की आदमी एक्झॅक्टली कौन है, कहाँ से आया है. आयसिसच्या स्वतःच्या वेबसाईट्स, आयसिस त्या अर्थाने अल कायदाच्या पुढं जाणारी एक संघटना आहे की अल कायदानी खूप इफेक्टिव्ह वापर करून घेतला ऑफ द इंटरनेट बेस्ड मीडिया विच बिकेम युनिव्हर्सल इन द 1990s. आयसिस त्याच्याही पलीकडे जाती आणि जेवढ्या काही प्रकारचे मीडिया आउटलेट्स असतील त्या सगळ्या प्रकारचे मीडिया आउटलेट्सचा ती वापर करण्याचा प्रयत्न करते आणि ती तो वापर तिची आयडियोलॉजी प्रस्तुत करण्यासाठी करते. ती तो वापर स्वतःसाठी कार्यकर्ते आणि फायटर्स मिळवण्यासाठी करते. ती तो वापर फायनान्सेस गोळा करण्यासाठी करते. ती तो वापर इतरांना धमकवण्यासाठी करते. ती तो वापर जगातल्या सगळ्या प्रकारच्या शासन संस्थांना अलर्ट करण्यासाठी करते की हू एक्झॅक्टली इज इट दॅट वी आर. ओके, so it's using it for multiple reasons, multiple purposes, but it's using media in a big way. The way in which they have used media, possibly nobody else has used media. They understand the power of what is called as the televised image. So they're not interested. Al-Qaeda was a lot interested in what are called as audio messages, a lot of speeches and all of that. ISIS is not interested in that. ISISचं मीडिया आउटपुट जे ते मोस्टली इमेजेसच्या फॉर्मॅटमध्ये आहे. म्हणजे अल कायदाचं मीडिया आउटपुट लार्जली वॉज इन द फॉर्म ऑफ मी बिन लादेन, माझी तलवार, माझ्या पाठीमागं जगाचा मॅप आणि चला आता मी बोलतो, आता तुम्ही ऐका. हां, आणि एक तासभर 1.5 तास जे जे काय आपल्या मनात येईल ते एकदम फ्लुएंट अरेबिकमध्ये बाय युझिंग ऑल मॅनर ऑफ मेटाफर्स, अल्युजन्स, यूज टू टॉक अ लॉट. So as far as Al-Qaeda is concerned, Bin Laden was the medium, Bin Laden was the message. Okay, ISISच्या बाबतीत that is not the case. ISIS मध्ये al-Baghdadi speaks very rarely. If at all he speaks things which are perfectly someone who is very angry. एक खूप राग आल्याच्या नंतर, पण तो राग कशामुळे आलेला आहे हे कुठेतरी अनक्लिअर राहतं. तो ते आता त्याच्यावरती जो हल्ला झाला इन नॉर्दर्न इराक की ज्याच्यानंतर देवा असं डाऊट की तो पॉसिबली जखमी झालेला आहे, त्याच्यानंतर त्यांनी त्याचा एक ऑडिओ मेसेज इश्यू केलेला आहे, पण तो व्हिडिओ मेसेज नाही आहे. आणि तो व्हिडिओ मेसेज नसण्याला एक सगळ्यात महत्त्वाचं कारण असं आहे, फॉर pious Muslims all over the world who are interested in a certain notion called as Khilafat, the Caliph, that Abu Bakr is interested in. A caliph with physical infirmity is unacceptable. की जर तो हातपाय मोडला असेल, डोळाच नसेल, असा जर काही फिजिकली इन्फर्म असलेला मनुष्य जो तुम्हाला सांगतोय की मी कॅलिफ आहे
असा मनुष्य साधारणपणे स्वीकारला जात नाही. And the Caliph idea is ki God endows him with the best of faculties to govern the affairs of men. So if God has endowed him with the best of faculties to govern the affairs of men, he is the best of men. आणि त्या केसमध्ये एक हातपाय गळत लढत असला माणूस चालत नाही. सो असला जर माणूस दिसला तर द फर्स्ट थिंग दॅट हॅज टू हॅपन इज अ क्लिअर साइन ऑफ नॉट फुलफिलिंग गॉड्स विश. ही हॅज टू बी फिनिश्ड ऑफ. तो ऐसा मानुष चालत नहीं. खुदा का काम करेगा वो कामिल इंसान होगा. तो वो अगर कामिल है तो वो परफेक्ट होना चाहिए, और अगर परफेक्शन नहीं है तो इट्स अ क्लियर साइन दैट गॉड हैज विथड्रॉन द मैंडेट. हाथपाय मोडला असेल तर गॉड हैज टेकन अवे द मैंडेट फ्रॉम हिम, इन विच केस ही इज लायबल इनफ टू बी फिनिश्ड ऑफ, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी इन अ पोझिशन टू कंप्लीट गॉड्स वर्क. ओके, म्हणून तो आता व्हिडिओ इमेज मध्ये येत नाही. त्याची एक का दोन जुन्या व्हिडिओ इमेजेस आहेत, पण नाव इज नो लॉंगर इन अ व्हिडिओ इमेज, इज अन ऑडिओ इमेज, विच इज अ क्लिअर साइन की भरपूर जखमी झालेला आहे आणि इट्स गोइंग टू पॉसिबली टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिक्युपरेटिंग. पण दरम्यानच्या काळात साहेबांनी बऱ्याच काय काय गोष्टी सांगून तुम्हाला मोकळे झालेले की कसं म्हणजे वी आर गोइंग टू इश्यू वॉल्केनोज ऑफ व्हायलन्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड अँड ऑल ऑफ दॅट. And very poetic. The Arabic language is a very poetic language, as I have time and again talked about. All of this is a very poetic thing. But the problem is ISIS doesn't believe much in terms of what are called as messages and speeches of leaders. What ISIS believes in is the televised image. कि एक ऐसा इमेज कि जो गास्टली होगा, ग्रिसली होगा, जो एक ब्रूटैलिटी कन्वे करेगा, जो बहुत पावरफुली कन्वे करेगा द सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट दैट वी हैव फॉर आवर कॉज. In terms of the very violence that you get to see, which makes you feel repulsed, is exactly what makes so many others get attracted towards the organization. So ज्या प्रकारची इमेजेस तुम्हाला बघायला मिळतात की याच्यामध्ये कुणाचं तरी मान मारली गेलेली आहे, मान कापली गेलेली आहे, तो ह्या इमेजेस अनेक लोकांना खूप रिपल्स करतात. they feel की there's something perfectly wrong with it. You feel abhorred by those types of images, but those are exactly the sort of images which can be used to drive a number of people towards the organization. And म्हणून ISIS depends on what is called as the power of the televised images which will talk of our fighters out in the streets, our fighters ready for jihad, conveying these wonderful messages in front of all that paraphernalia की आता I am कसं ready to undertake a mission की ज्याच्यानंतर possibly I am going to be dead and gone. आणि त्याच्यामुळे ती त्या जो कोणी पर्टिक्युलर फायटर असेल ती त्याची लास्ट इमेज असणार आहे जी तुम्ही बघणार आहात. पण दे गो अबाउट डुईंग दॅट. लुटलेल्या बँका, जाळलेल्या जे आपल्या विचारसरणीत बसत नाहीत आणि ज्यांना आपण वैरी म्हणून घोषित केलेलं आहे, अशा लोकांची जाळलेली घरं, उद्योग, त्यांचे व्यवसाय, ह्या सगळ्याच्या इमेजेस ज्या आहेत ह्या इमेजेस ब्रॉडकास्ट करायच्यात. त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोशल मीडियावर ब्रॉडकास्ट करायच्या, त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेलिव्हिजन चॅनल्सवर ब्रॉडकास्ट करायच्या आणि त्याच्या माध्यमातून कुठेतरी हे अंडरलाईन करायचंय की दिस इज व्हॉट वी स्टँड फॉर अँड दिस इज हाऊ फर्वेंटली कमिटेड वी आर टू द कॉज. ओके, सो दिस इज हाऊ फर्वेंटली कमिटेड वी आर टू द कॉज, जॉइन अस. Getting it? So that's what they are doing, and that's something that is very very interesting. की what exactly is it that they are up to? In terms of हा जो काही सगळा एक मीडिया, it's a organization that thrives on account of the media. म्हणजे जर आजच्या घडीला असलेला तो जो काही परवेसिव्ह ऑनलाईन मीडिया आहे तो जर अस्तित्वात नसता, आय डोंट नो आयसिस कशी अस्तित्वात आली असती आणि आयसिसने एकंदरीत उद्योग काय केले असते. So ISIS is a perfect example of this new form of politics of violent organizations which say that they fight for certain ideologies, certain causes, which is using the media to take its cause to the next level. And it has to do this because frankly enough, it's an organization which is in some way or the other boxed from all sides. Eka arthane it's boxed from all sides. It says we are a state. आता एव्हरीवन नोज, म्हणजे तुमच्यापैकी ज्या लोकांनी पॉलिटिकल सायन्स केला असेल नसेल, मला सगळ्यांना ही गोष्ट लय चांगली माहिती आहे की कुठल्याही स्टेटचा क्लेम टू बी अ स्टेट विदिन अ सर्टन जॉग्राफिकल टेरिटरी स्टँड्स ऑन अकाउंट ऑफ द फॅक्ट दॅट द अदर स्टेट्स अक्नॉलेज यू विदिन दॅट टेरिटरी ॲज अ स्टेट. ओके, ज्या कुठल्या भूगोलामध्ये आपण असं म्हणतोय की दिस इज वेअर आर स्टेट इज लोकेटेड, ह्या भूगोलामध्ये इतरांनी आपल्याला मान्य केलेलं आहे म्हणून आपण स्टेट आहोत.
आयसिसचा प्रॉब्लेम असा आहे, आयसिस क्लेम्स अ स्टेट, ॲज आय सेड इन वेस्टर्न इराक, ईस्टर्न सिरिया. नोबडी हॅज अक्नॉलेज्ड आयसिस टू बी अ स्टेट. प्रॅक्टिकली सगळे हे जे काही शेजारी राष्ट्र आहेत ऑफ द सो कॉल्ड स्टेट आर कमिटेड टू समथिंग विच सेज दॅट दिस हॅज टू बी एलिमिनेटेड ॲट ऑल कॉस्ट पॉसिबल. भलेही त्याच्यासाठी काय वाटेल ती किंमत द्यायला लागो, पण हे संपलं पाहिजे. सो त्या अर्थाने द क्लेम टू बी अ स्टेट इज अ व्हेरी वीक वन. It's a huge area which they have claimed. It's a very big area. Okay, with something like 6 million people living in it, 6 to 8 million people. It's large. It has 11 oil fields, which is the most important problem as far as ISIS is concerned. ISIS, as of now, is the world's richest terrorist organization. Now, there's hardly anyone who can command the sort of resources that ISIS can command. ISIS कदाचित दिवसाला सर्वसाधारणपणे 2 ते 3 मिलियन डॉलर्सच्या आसपास पैसे बनवते थ्रू व्हॉट इज कॉल्ड ॲज हॉकिंग ऑइल फॉर प्राइसेस ॲज लो ॲज $25 to $30 अ बॅरल. ओके, अँड विच इज लाईक इवन इफ यू टेक इन टू कन्सिडरेशन आत्ताचा 70चा बॅरल तर तरी देखील ते निम्म्यानी आहे. हां, बरं, आयसिस असं का वागावं, आपण असं का करावं? तर आयसिस आयडिया इज की आम्ही काय लोक कल्याणकारी राज्य नाही, मग आपण इथं लोकांचं कल्याण व्हावं, सगळ्यांना सगळं मिळावं, सर्व सुखीनं व्हावं, असलं काय नाही. तर आपण काय डेमोक्रेसीने निवडून आलोय का? मग आपल्याला असल्या कुठल्याही कमिटमेंट्स नाही. ओके, अर्थात निवडून आलेल्यांना पण किती कमिटमेंट्स असतात ते आपण बघतोय, ते गेला सांग तो मुद्दा निराळ. पण आपल्याला तसल्या कमिटमेंट्स नाही. वी आर अ मूवमेंट. We are out on the roll, and we are looking out for a situation wherein we can dominate all of West Asia, all of Central Asia. In that sort of a situation, if we are selling oil at such low prices and making money out of it, याच्यातनं राज्य चालणार नाही, संघटना चालवता येते का नाही? किती हे जे पैसे मिळत आहेत ह्या पैशातनं राज्य संस्था चालवता येणार नाहीये. पण याच्यातनं अशा प्रकारची एक संघटना एक चळवळीच्या भूमिकेतनं चालवणं की बाबा जिची अपेक्षा अशी आहे की या इलाक्यातली सगळी राज्य ही आपल्याला आपल्या इलाक्यामध्ये सामील झाली पाहिजे. तर दिस इज व्हॉट वी कॅन सर्टनली डू. फॉर दॅट दिस इज इनफ. ओके, that's possibly also one of the reasons why the Saudis, when they met for the OPEC meeting, something that I'll be talking about next week when I come to it, decided that ते नॉर्मली काय करतात, किमती कमी व्हायला लागल्याच्या नंतर प्रोडक्शन कमी करायचं, ह्या लेवलपर्यंत जायचं की जिथनं किमती परत पिकअप व्हायला लागतील. Saudis this time decided एक थेंबानीही प्रोडक्शन कट केलं जाणार नाही. प्रोडक्शन स्टेज वेअर इट इज. आणि यामुळे जरी किमती ह्याच्यापेक्षा कमी होत गेल्या तरी देखील आम्हाला फरक पडत नाही. कारण जसं त्यांना एका बाजूला ते अमेरिकेला टार्गेट करायचं, ह्यांना टार्गेट करायचं, त्यांना टार्गेट करायचं, त्यांना क्लोजर होम ह्यांना देखील टार्गेट करायचं. ओके, as of now what ISIS is doing is ISIS is drilling oil in almost all the 11 oil fields in western Iraq, eastern Syria, and it is selling it at these ridiculously low prices to oil smugglers in Turkey. And these Turkish oil smugglers who are responsible for further transporting this oil to the western markets. ओके, आता त्याच्यातलं बरंचसं तेल ही लोक लोकलीच कन्झ्युम करतात, पण जे काही त्याच्या पलीकडे सरप्लस उरते ते पलीकडे विकून मोकळे होतात. आणि या तेलातनं आयसिस तिचे पैसे उभे करते. अर्थात आयसिसचे ह्याच्यापेक्षाही वेगळे सोर्सेस आहेत पैसे उभे करण्याचे. पण ॲज द रँड कॉर्पोरेशन सेज, आयसिसच्या एकंदरीत पैशापैकी कदाचित 5% जास्त पैसा हा डोनेशन्समधनं येत नाही, की जे अल-कायदाच्या बाबतीत खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. Al-Qaeda had a lot of front organizations, a lot of charitable organizations, a lot of endowments and trusts which were managed, most of the time they were managed by people coming from the Middle East, की जे त्याच्यामध्ये पैसे कमवायचे. आयसिसच्या बाबतीत एकंदर पैशापैकी 5% जास्त पैसा डोनेशन्समधनं येत नाही. 95% पैसा हा नॉन डोनेशन फायनान्सेसमधनं येतोय. त्यातला एक मोठा भाग ऑइल स्मगलिंग आहे. दुसरा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज किडनॅपिंग पीपल फॉर रॅन्सम. सो जिथं कुठं दिसतील तिथं लोक धरायची आणि त्यांच्याकडनं त्यांचे सगळे पत्ते डिटेल्स वसूल करायचे, त्यांचे व्हिडिओज बनवायचे आणि घरच्यांना पाठवून द्यायचे. आता ते व्हिडिओज घरी पाठवतात
हे पूर्वी फोन करून सांगायचे की तुमच्या माणसाला पकडलाय आणि त्याचं ते फोनला त्याचा तोंड लावून ते आऊ ऐकू यायचं आणि मग ते त्याच्यावरती सांगायचे की पोलीसमध्ये गेला तर लक्षात ठेव काय होतं. आता लय सॉफिस्टिकेशन आहे, आता फार व्हिडिओज पाठवून देतात की हे बघा, म्हणजे उगीच असं वाटायला नको की आम्ही खोटा तुम्हाला फोन केलेला, तुमचा माणूस खरंच आमच्याकडे. आणि देन दे कोट रिडिक्युलस प्राइसेस फॉर इट, रिडिक्युलस, ॲब्सोल्युटली रिडिक्युलस, की ह्या लेवलपर्यंत की ज्या लेवलला ज्याचा माणूस किडनॅप झालाय त्याला सिरियसली विचार करायला लागतो, हा जो गेलेला आहे हा खरंच $20 लाख द्यायच्या लायकीचा आहे का? आणि नसेल तर मग त्यांना फोन करून सांगा की ठेवून घ्या, आपण 20 लाख आणू शकत नाही. सो दे कोट एनी प्राइसेस, $2 million, $3 million. म्हटलं की $2 million, $3 million काय बागेत जाऊन झाड हलवायचे की पैसे पाडले? इन दॅट केस ठीक आहे, रखलो, नाही पाठवलं तरी चालतंय. पण सगळीच लोक असं करत नाहीत. काही लोक अगदी ठरलेली जी $2 किंवा $3 million रक्कम आहे ती देखील डिलिव्हर करतात. बरं आहे ना, तेवढंच येतं. सो समजा 100 लोक किडनॅप केली आणि 100 मध्ये 10 जरी माणसांकडनं तुम्ही $2 किंवा $3 million वसूल करू शकले, इट्स अ सबस्टॅन्टिव्ह अमाउंट ऑफ मनी विच यू एंड अप मेकिंग. आर यू गेटिंग इट? So that's the second big thing that they are making money out of. The third big thing that they are making money out of is they keep on raiding things around. पण अर्थात आता त्याचे स्पेस आणि स्कोप कमी झालेला आहे. ज्याला ते जून मध्ये अस्तित्वात आले, they entered the world's imagination by doing the sort of things that they did. त्यावेळेला they were on a roll. They were capturing cities in Iraq. They were capturing these small towns in Syria. They were looting religious institutions connected with what are called as the minority religions. And they were doing all of this. आणि त्या सगळ्यामधनं जो पैसा जमा होत होता, म्हणजे when the city of Mosul, which is Iraq's second largest city, was captured, ISIS looted the banks in the city to the extent of gathering $440 million out of the banks, and most of the money in the form of solid gold bars. मग $440 million एका रात्रीत मिळालेले आहेत आपल्याला, just by ordering ki all the banks in the city of Mosul, and especially the Iraq Bank, the central bank of Iraq, ची जी Mosul शाखा आहे तिचे पैसे लुटायचे. So it's getting money through all of this. Money is almost the finance of any modern capitalist activity, including activities like terrorism. Goes without saying. Okay, ISIS त्या अर्थाने एक एकदम भांडवली अशा प्रकारची संघटना आहे. तिला खूप चांगलं कळतं काय पैसे इन्व्हेस्ट केले किंवा काय कॅपिटल इन्व्हेस्ट केलं की त्याच्यातनं काय प्रॉफिट्स मिळतात आणि कसे मिळवायचे आणि कसं मॅक्सिमाइज करत जायचं, कसे आपले बेसिस ऑफ इनपुट कमी करत आपले आउटपुट्स वाढवत जायचं, ते सगळं त्यांना लय भारी करतं. सो त्या अर्थाने ते एकदम प्रॉपर कॅपिटलिस्ट आहेत. तो ते आर डुईंग ऑल ऑफ दिस, दे आर गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. दे आर ऑलमोस्ट इन अ पोझिशन टू पे ईच ऑफ देअर फायटर्स आउट इन द फील्ड $150 per month. Which for a number of people who are coming to Iraq, Western Iraq is the base. There's a city in eastern Syria which is called as Ar-Raqqa, which as of now is ISIS ka headquarters. ISIS operates out of Raqqa. So Raqqa for all purposes is like the city as far as ISIS is concerned. ISIS त्या वक्तीत चालू आहे. ISIS is on the Syrian side of the border, not on the Iraqi side of the border. Okay. So what they are doing essentially is they are on one hand talking a lot about a certain sort of Islam, a certain sort of pure Islam, a certain sort of Islam in which all innovations need to be punished and eliminated. For the first time, ज्यावेळेला त्याच्यावरती तो आत्ता हल्ला झाला त्याच्यानंतर अल बागदादी took a very strong position against the Al Saudi royal family, की जी याच्या आधी आयसिस कडनं ना तो कधी ऐकायला मिळाली होती ना तो कधी पाहायला मिळाली होती. पण आता दे हॅव टेकन अ व्हेरी स्ट्रॉंग पोझिशन. ही हॅज कॉल्ड दॅट द साऊदीज नीड टू बी अप्रूटेड फ्रॉम पावर. ओके, आयसिस वेगवेगळ्या प्रकारचे गेल्या साधारणपणे 200 वर्षामध्ये वेस्ट एशियामध्ये जे आयडियाज रिलेटेड टू अ सर्टन प्युरिटनिकल इस्लाम इव्हॉल्व्ह झालेले आहेत, त्या सगळ्याची एका अर्थाने लेगसी क्लेम करतं आणि तरी देखील मेक्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग क्लेम की वी आर डिफरंट देन देम अँड वी आर मोर रॅडिकल देन देम. सो इट डज क्लेम द फॅक्ट दॅट वी आर सिच्युएटेड इन द सेम legacy as the Wahhabis are, की Wahhabi Islam is a state religion in Saudi Arabia. ओके, सो त्या परंपरेत आम्ही स्वतःला पाहतो, पण आम्ही त्याच्याही पेक्षा रॅडिकल आहे, आम्ही त्याच्याही पलीकडे जाणारे आहे
आणि we would actually love to finish off the Saudis who we believe are no longer as radical as they once upon a time were, आणि possibly they were never. So त्या अर्थाने we would actually love to finish them off. Okay, आता I'll come at a certain later point of time. Why is it that this is possible? Why is it that within Islam you can make that sort of a claim, and that sort of a claim can sustain itself? So on one hand they claim the same ideological lineage as the Saudi royal family, but they refuse to identify themselves with the political program of the Saudi royal family, and on the other hand they demand that the Saudis be finished off. Okay, so it's a very interesting organization which what it does is की गेल्या 200 वर्षांमध्ये साधारणपणे वेस्टर्न अरेबियामध्ये ज्या ज्या प्रकारच्या अशा सगळ्या इस्लामी रिवायवलिस्ट म्हणा, अर्थात कुठल्याही प्रकारची रिवायवलिस्ट मुवमेंट ही रिन्युअलिस्ट पण असते, ती एका अर्थाने नवीन पण असते, तर त्या सगळ्या पद्धतीने तुम्ही त्याच्याकडे बघू शकता. ते सगळ्यांची लेगसी ते क्लेम करतात, आणि ती क्लेम करत असताना ते त्याच्या पलीकडे जाऊन स्वतःचा आग्रह धरतात की बाबा आम्ही त्याच्याही पलीकडे काहीतरी पॉवरफुल आहोत, आम्ही त्याच्याही पलीकडे जास्त रॅडिकल आहोत, आणि आम्ही त्याच्याही पलीकडे एक अत्यंत प्युअर इस्लामच्या शोधात आहोत. ओके, सो ऑन वन हँड इज दॅट लेगसी. On the other hand, which is something very interesting and which is like of immediate concern to the West, they refuse to acknowledge the divisions made in this region in the early part of the 20th century. 20व्या शतकाच्या पहिल्या दशकांमध्ये when the First World War was fought, the Germans ended up as the losing party of the war. Okay, they started the war on the winning side, but they ended up the war on the losing side. And of course, for a whole range of reasons, why did the Turkish Empire go about doing this? What sort of problems did the Turks have? So the Turks started off with Britain and France, but by the time the war was over, the Turks were on the German side and they were seen as a losing party. They had lost everything. The demand which was made at the end of the First World War was the Turkish Empire needs to be dismembered, and you need to constitute it into a series of what are called as different state systems. So the Turkish Sultan's claim of governing all the territories which were acquired by his ancestors in the past needs to be dished off. Dishing off the basis was nationalism. Okay, surprisingly enough, and that's something that ISIS worked a lot on in early June and July. It no longer talks of it because that program is already done. The British and the French played up some very dirty games. The Turkish Empire is gone. हे कुणालाही दिसतंय at the end of the First World War. टर्किश सुलतानकडनं असे सगळे इलाके वसूल करणे की जे इलाके टर्किश मेजॉरिटीनी बनलेले नाहीयेत, की ज्याच्यातली लोक एथनिकली लिंग्विस्टिकली टर्क्स नाहीयेत, असे सगळे इलाके वेगळे करायचे आणि ते इलाके प्लेस करायचे अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटन अँड फ्रान्स अंडर व्हॉट इज नोन एज अ मॅन्डेट सिस्टम. मॅन्डेट आयडिया इज दिस दॅट जोपर्यंत हे इलाके स्वयंशासनास पात्र होत नाही तोपर्यंत आम्ही यांना गव्हर्न करणार, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या सेल्फ गव्हर्निंग कॅपॅसिटीज वाढवत राहणार. एक पॉइंट येणार की ज्या पॉइंटला ते सेल्फ गव्हर्नमेंटला केपेबल असतील मग आम्ही त्यांना सेल्फ गव्हर्नमेंट देऊन टाकणार आणि इथनं बाहेर. आता ते कधी इतकं सोपं नव्हतं, त्यांना याच्यातलं काहीच करायचं नव्हतं. बरं, दे हॅड मेजर इंटरेस्ट टू डिफेंड इन दिस एंटायर रिजन, एस्पेशली ब्रिटन, who was a major supplier of finance as far as the Egyptian rulers are concerned. आणि ब्रिटन अँड फ्रान्ससाठी सुएज हा जगण्या मरण्याचा प्रश्न होता at that point of time when we are talking about in the early 20th century, कारण the Suez was the most important waterway linking Britain and France with their colonies in East Asia and South Asia. सो त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट होती की सुएज हा परमनंटली आपल्या एकंदरीत नियंत्रणाखालचा एरिया असला पाहिजे. ह्या उद्योगाखाली यांनी उपद्व्याप जो केला तो साधारणपणे असा होता की आजचा जॉर्डन, आजचा मोठ्या प्रमाणातला वेस्टर्न इराक आणि हा सगळा इलाका अलॉंग विथ प्रेझेंट डे इस्रायल अँड द पॅलेस्टिनियन टेरिटरीज वॉज मेड पार्ट ऑफ व्हॉट इज कॉल्ड ॲज द ब्रिटिश मॅन्डेट. असं सांगितलं गेलं की याचं सगळा कारभार ब्रिटन बघेल आणि हे लोक एकदा का सेल्फ गव्हर्नमेंटला केपेबल. व्हॉट हॅव टू रिमेंबर इज इन द टर्किश एम्परर्स पिरियड दीज वर व्हॉट वर कॉल्ड द विलायट्स, द provinces. There are no countries. There is no country called as Iraq. There is no country called as Syria. There is no country called as Lebanon. There is no such country. There is what is known as the Liban Vilayat of the Ottoman Empire. There is what is known as the Al-Shams Vilayat of the Ottoman Empire.
सो ह्या प्रॉव्हिन्सेस आहेत ऑटोमन एम्पायरच्या. ओके, ज्या प्रॉव्हिन्सेस यांनी अत्यंत कन्व्हिनियंटली परस्परांमध्ये बसून वाटून घेतल्या, बरोबर. त्याच्याहून भारी उद्योग असा केला, द रशियन्स, द ब्रिटिश अँड द फ्रेंच signed a secret protocol. One of the reasons, if you can remember very well, the first thing that President Woodrow Wilsonच्या 14 पॉइंट्स मध्ये आहे ना, something called as open diplomacy. हे खाली जाऊन बसायचं, अंधाऱ्या खोल्यांमध्ये बसायचं, याला त्याला टाळायचं. तर त्यांनी तुला बघितलं काय, ना बघितलं तर काय झालं, मग असं टाळून चर्चा करायची आणि त्या चर्चांमधनं करार साईन करायचे, ज्याच्यावरती आणाभाका घ्यायच्या की हे तिसऱ्याला कळता कामा नये. थोड्यांनी हितनं उठायचं आणि ज्याला कळू द्यायचं नाहीये त्याच्याबरोबर जाऊन चहा पिऊन यायचा. हे जे धंदे केले, माझं रिझन वाय विल्सन इन्सिस्टेड ऑन दिस, ओपन डिप्लोमसी, नो सिक्रेट प्रोटोकॉल, नो सिक्रेट टॉक्स अँड डिस्कशन. जे काय होणार ते ऑन टेबल होणार, इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. ओके, तिघांनी म्हणून सिक्रेट प्रोटोकॉल बनवला. प्रोटोकॉल बीन दिस दॅट Jordan, Iraq आणि Palestine would go to Britain. The entire region which is called as Syria, there is no Lebanon at that point of time, it's merely a sub-province of Syria, would go to France, and Istanbul would go to the Russian Emperor. Mind you well, this has been done in 1915. की टर्किश एम्परर हा वीक झालेला आहे, टर्किश एम्पायर डेफिनेटली युद्धात हरणार आहे, आणि आता हरणार असेल तर आपल्याला तिघांना आपापल्या हिशोबानुसार गोष्टी मिळायला पाहिजेत. The Russian interest was something called as Istanbul, which was the seat of Eastern Christianity for the entire period till 1453. म्हणून आम्हाला इस्तांबुल पाहिजे. 1917ला the Bolsheviks threw out everyone out of power and made this secret document public, saying की हे आधीचं झारचं सरकार आहे ना, त्यांनी हे डॉक्युमेंट साईन करून आलेले आणि याच्यानुसार असं ठरलेलं आहे की ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन दिस मॅनर. The Turks got extremely angry at this, but sadly enough they were at a point की ज्याच्यामध्ये militarily Istanbul was in the position की in the Bay of Istanbul there were all these western ships standing. So त्या position मध्ये you can't take a very strong position against them. म्हणून what Mustafa Kemal Pasha does is the capital will not stay in Istanbul. Turkey's new capital will move out of Istanbul to a place called Ankara. मग म्हटल्याच्या नंतर हे वारंवार सगळी जहाजं आणून इथं उभी करायची आणि बोल करतो का नाही, नाही तर आता गोळीबार, हे धंदे आमच्या बरोबर करायचे ना. Once we go to Ankara, we achieve a secure capital which can no longer be threatened by Western ships and their bombings. Okay, so once that is done, the Turks are like, this is so shocking, but they are not in a position to stop it. The British get their part of the territory, the French get their part of the territory. The line that divides Iraq from Syria is what is called as the Picot-Sykes line. So it's spelled as P-I-C-O-T. P-I-C-O-T was, I think it's Michel Picot, who was a French diplomat, and then there is Sir George Sykes, who was a British diplomat, की ज्यांनी दोघांनी बसून गेलेला हा उद्योग होता. And the first thing that al-Baghdadi did in June is he ordered the soldiers of the Islamic State to drive bulldozers across all border posts that divide Iraq from Syria, insisting on this that this is a legacy of Western imperialism. ही लाईन बनवताना आम्हाला कधी विचारलं गेलं नाही, आम्ही या बॉर्डरच्या या साईडला राहतो, आम्ही या बॉर्डरच्या त्या साईडला राहतो, आमचे नातेसंबंध एकमेकाशी आहेत, आमच्या बकऱ्या कधी इकडून उठून तिकडे चरायला जातात, त्यांचे उंट कधी तिकडून इकडे येतात. आम्हाला कोणी नाही विचारलं की ही लाईन अशी काढायची का. For a number of people in Africa, for that matter of fact in Asia, the problem was की नाही, पण आमच्याही बाबतीत आम्हाला काहीच नाही विचारलेले, ते परस्पर लाईनी काढून मोकळे झालेले. हे ते लक्षात. रिमेंबर Radcliffe, the Welsh judge who spent time in August in 1947 drawing a line between something called as India and Pakistan. Was anybody asked in this country ki should this line work, is this line right, have we ever consulted about it? No. It was decided that after the business of handing over power is done, the Radcliffe Award would be announced, deciding as to where does the border fall. समजते? And how dangerous are those legacies? ते आत्ता साहेब गुवाहाटीला गेले आणि म्हटले ते जे काही इंडो बांगलादेश ट्रीटी आहे ना, जी ते नालायक लोक युपीची असताना सत्तेत ते साईन केली, ते त्याला पाठिंबा द्यायला पाहिजे.
देअर बाय ॲडिंग वन मोर लेअर ऑफ कन्फ्युजन. जर त्यांनी केलेल्या सगळ्याच गोष्टींना पाठिंबा द्यायचा तर तो आला कशाला इथं? हा, निर्मल भारत, स्वच्छ भारत झालं, नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसी, मेक इन इंडिया झालं. त्यांनी जी बॉर्डर ट्रीटी बांगलादेश बरोबर साईन केली, 162 ऑन्क्लेव्स यांना त्यांना द्यायची, तो अरुण जेटली जो आता काय त्याला म्हणतात, संरक्षण मंत्री आहे ऑफ द ग्रेट रिपब्लिक ऑफ इंडिया. When the India-Bangladesh treaty was signed about the exchange of land enclaves between India and Bangladesh, had decided to go to the Supreme Court of India, declaring that this treaty violates the basic structure of the Indian Constitution. Currently, the territory of India is indivisible, and they have decided on the territory of India. आणि इतका विद्वान मनुष्य आता संरक्षण मंत्री आहे, आणि त्यांचे नियंत्रक आता आम्हाला असं सांगतात ती ट्रीटी बरोबर आहे, आपण ना ही ट्रीटी ॲक्च्युलाइज करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. हा, आमचं कन्फ्युजन अजूनही गहरं होत गेलं की जर असंच असेल तर मी तुला आणलं कशाला इथं? तुला सगळं त्यांनी जे केलं तेच जर तुला करायचं होतं, ते सगळं शिजवून गेलेले आहेत. व्हॉट ही इज डुईंग इज जस्ट प्लेसिंग डिशेस इन फ्रंट ऑफ यू अँड लेडलिंग आउट द फ्रूट. हे घ्या, हे भात, हे वरण. फक्त आता काय म्हणायचं, याला भात नाही म्हणायचं, याला राईस किंवा नाही, राईस कसं संस्कृत, याला व्रीही म्हणायचं. सगळा स्वयंपाक करून गेला मनमोहन सिंग, हा वाढायला बसलाय आणि सांगतो की पास जाऊ द्या, आपल्याला काय घेऊन, आम्हाला वेस्ट एशियाकडे बघावं ते बरं. द प्रॉब्लेम वॉज की ISIS made a very strong impact on the Arab audiences, especially ज्या Arab Spring नावाच्या एका कसल्या तरी मूर्ख गोष्टीच्या नादाला लागलेले होते की हे आम्हाला रूल ऑफ लॉ पाहिजे, आम्हाला इक्वॅलिटी पाहिजे, आम्हाला जस्टिस पाहिजे. तर आयसिसनी हा एक मोठा कार्यक्रम करून दाखवला की ते सगळे बुलडोजर्स पाठवून त्या सगळ्या बॉर्डर पोस्ट तोडून फोडून टाकल्या, डिक्लेअरिंग की nothing Western can be done in our part of the world. Everything Western has divided the Arab people from the Arab people. Everything Western is what is responsible for sowing dissensions within the Arab nation. And a homogeneous Arab nation from one end to the other end is what needs to be realized. Now mind you well कि the Arab nation नावाची ही जी टर्मिनॉलॉजी आहे ही अरब वर्ल्ड मध्ये अत्यंत पॉप्युलर आहे. आणि तुम्ही जर अरबी बोलत असताल तर साधारणपणे देयर इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग ॲफिनिटी टुवर्ड्स दिस की वी आर अरब्स, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ व्हॉट कंट्री वी कम फ्रॉम. Countries don't count. The minute you speak Arabic and you are comprehensible to a fellow Arab, the first perception is we are Arabs. We belong to a common thing called as Arab nation. हो, हे सगळं जे काही आहे, बहरीन, इजिप्त, जिबौती, सुदान, दिस इज इमटेरियल. हे कालौघात कधीतरी आलेलं आहे, हे जसं आलेले तसंच जाणार आहे किंवा जाऊ शकतं. पण याच्याही पलीकडे ट्रान्सेंड होऊन, म्हणजे त्या या स्टेट सिस्टम्स आहेत, या नेशन स्टेट्स नाही आहेत, या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट्स आहेत ऑफ द अरब नेशन. सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन एक कॉन्शियसनेस आहे ऑन द बेसिस ऑफ लँग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ as ISIS is now doing religion, which says we belong to a common entity that is called as the Arab nation. It's a very popular idea. It's an unrealizable idea, and especially when you most of the time have conflicts between two states, it is an idea which has time and again created more problems. म्हणजे असं म्हटल्याच्या नंतर की बाबा आपण सगळे अरब एका राष्ट्राचे सदस्य असतो, आपण एकमेकांचे भाईबंद असतो, दिस हॅजंट स्टॉप देम फ्रॉम किलिंग ईच अदर. पण each time the killing happens, it has always been justified in the name, justified पेक्षा rationalized in the name of states divide us. ह्या ज्या स्टेट सिस्टम्स आहेत या जबाबदार आहेत आपल्यामध्ये हा फरक पाडायला, आपल्यामध्ये फूट पाडायला की ज्याच्यामुळे आपण एकमेकांचे दुश्मन आहोत. पण याच्या पलीकडे जाऊन वी हॅव अ कॉमन कॉज टू मेक. सो इट्स अ व्हेरी पॉवरफुल सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल एजेंडा. And any rascal can pick it up of the ISIS variety and say ki yes, we claim that legacy. So ISIS talks of Islamic nationalism, ISIS talks of Arab nationalism, ISIS talks of a strong resistance to everything that is called as Western imperialism. ISIS talks about the favorite programs in West Asia, freedom from Israel, a common Arab nation,
destruction of all the tyrannies. Arab Spring is not the way of doing it. की रस्त्यावरती जाऊन आपण निदर्शनं करायची, कायद्याचं राज्य संविधानिक मार्गाने येणार आणि आपण आपल्या बाबतीत सगळं बरं होणार. God's will has to be realized. God's will as articulated in the Quran. Once you realize that, मग सगळं ठीक होणार. बरं हे सांगणार कोण? मी कॅलेफ कशाला बसलो? God's will मला नाही कळत तर कुणाला कळत? So you said that ISIS is against anything that is Western. So and you also mentioned that they are intrinsically capitalist. So isn't capitalism? No. When I said they are capitalists, what I'm meaning is I put that meaning to their activities. They are not saying they are capitalists. No. ISIS doesn't talk of any Western philosophies. Any Western philosophy, oh no, capitalism is not a philosophy. Anyway, ISIS doesn't refer to anything that is Western. For ISIS, anything that is even remotely Western is an anathema that needs to be destroyed. I am saying that if you look at what they are doing, the meaning that I attribute to it is like it's a smart capitalist thing that is at work. The amount of money that you're putting in, the amount of benefits that you're reaping out of it. मैं उसको कैपिटलिज्म कह रहा हूं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कह रहे कि वो कैपिटलिस्ट है. बिल्कुल नहीं. आयसिसने आत्ताशी कुठेतरी सुरुवात केलेली आहे हे म्हणायला की वी आर गोइंग टू मिंट मनी टू रन द स्टेट and the money is going to be minted in coins of specific ranges, most importantly in coins of gold. So it's going to be a gold currency and then there's going to be a copper currency आणि ते पण लिमिटेड कॉइन्स असणार आहेत एक्झॅक्टली ऑफ द सेम वेट and of the same denominations as were done in 7th century Arabia when the Prophet was alive. So त्यांच्या काळामध्ये जेवढे कॉइन्स अस्तित्वात होते आम्ही तेवढेच कॉइन्स मिंट करणार, आम्ही त्याच्या पलीकडे करणार नाही. आता दॅट क्रिएट्स अ व्हेरी फंडामेंटल प्रॉब्लेम की हाऊ इज दिस करन्सी गोइंग टू बी चेक्ड फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ हँड. कारण तुम्ही जर मेटॅलिक करन्सीज, द रिझन वाय वी वेंट इन फॉर अ पेपर करन्सीज प्रिसाइजली बिकॉज मेटॅलिक करन्सीज आर ऑलवेज लायबल टू व्हॉट इज कॉल्ड एज काउंटरफिटिंग. माझ्याकडं घरी गोल्ड असेल, you can't stop me from minting my money, no? But if I'm minting money, then what is the state doing and how is the state controlling my minting of money? When they are saying that they are going to do that, we are waiting out to look at it, ki how exactly is it going to be done? And is ISIS becoming the same old sort of a system that the other states in the region are? की ज्यांनी ह्याच्यातल्या अनेक लोकांनी एकेका पॉइंटला म्हणजे इवन द साऊथीज at some point of time abolished all money, claiming कि money is something that is satanic, money is something that is profoundly un-Islamic. पण तेल बिल आल्याच्या नंतर आमचा रियाल परत आला. त्यामुळे ते लय प्रॉब्लेमॅटिक आहे की ते असले धंदे करत फिरतात, पण ते असले सगळे उद्योग केल्याच्या नंतर परत एका बाजूनी दे जॉईन व्हॉट कॅन बी कॉल्ड द मेन स्ट्रीम ऑल्सो. सो पीपल आर वेटिंग टू फाइंड की एक्झॅक्टली केलं कसं जाणार आहे. There is no doubt that they can mint the money. The problem is how are they going to regulate the counterfeiting of this minting, which is definitely possible if you look at what's happening online. Just as ISIS is going online to get recruits into its organization and everything, and it's a big thing. साधारणपणे आत्ताच्या घडीला they are working with something like 10,000 foreign recruits, and recruits who are coming from all corners of the world, especially recruits who are coming from Europe. आणि they are coming with all manner of grand notions in terms of we are leading a life of piety, we are leading a life which is in consonance with something that we genuinely believe and strongly believe in. The West is a hollowed out idea. The West is a big hollow. की वैचारिक दृष्ट्या, सांस्कृतिक दृष्ट्या अर्थात आपल्याला काही नवीन नाही. आपल्या इथं गेले 6 महिने तेच चालू आहे की कसं आपण विश्वगुरू बनणार आहे ना. आपण आता भावी आयुष्यात आपलं काम काय, आपल्याला विश्वगुरू बनायचं आहे. आपण सगळ्या जगाला शिकवायचं आहे योग, अजून काय काय. हा, त्याच्यामुळे आपल्याला पण तेच वेध लागलेले आहेत. समजतंय का? पण हे आपल्याला वेध का लागले? हा पाश्चिमात्य आयुष्य जे आहे ना ते फारच पोकळ आहे आणि ते इतकं पोकळ आहे की त्यांना आपल्या सगळ्या प्रकारच्या प्राचीन सांस्कृतिक सिस्टमचं खूप आकर्षण असतं. असं लेले नेण्यांना नारायणपेठेत सांगतो. हा, ते योग बी करतात, ते संस्कृत शिकतात,
बरं, लेले नेले दोघांची कार्टी अमेरिकेत, दोघांचे नातू इंग्रजी शिवाय दुसरी भाषा बोलू शकत नाही, दोघांची कार्टी 5 डिजिट डॉलर डिनॉमिनेशन मध्ये पगार वसूल करतात पोखळीतनं. ती जी पाश्चिमात्य पोखळी आहे त्याच्यातनं यांचे चेक येतात $5 डिजिट डॉलरचे. आणि हिथं बसून सांगायचं हा फार पोकळ आहे. पाश्चिमात्य संस्कृतीत सगळ्या पोकळ भाषेवरती उभी आहे. काय बात्या लावतो. असो, जाऊ द्या. Let's go back to West Asia. Let's keep in West Asia. That is much better. I don't know why do I keep on, but there's a reason for that. वो जो ठाना से लड़का गया वो वापस आया. The worst thing for a lot of global-minded Indians was this week started off with this young 31-year-old British Indian called as Siddharth Dhar, who posted his pictures with a gun and his newborn son. मग किती पातळ्यांवरती आमची लढाई चालू आहे इन इराक, and talked about the fact that he's proud about having joined the Islamic State and all of that. And now Siddharth, शेवटचं नाव धर, काश्मीरी पंडित. इथे लक्षात. त्याच्यामुळे गृहमंत्री भारतात म्हटले आयसिसकडे असलेल्या युवकांचं आकर्षण फारच चिंताजनक आहे. म्हटलं हे गेली 6 महिने चाललं होतं, तुम्हाला आत्ता आठवलंय? बरं आहे ना, कारण गेली 6 महिने ते चाललं होतं ते इतरांच्या पोरांबाबत चाललं होतं, आमच्या पोरांच्या बाबत कुठे चाललं होतं. आता काश्मीरी पंडित पोरग सिद्धार्थ धरबीर नावाचं, बंदूक घेऊन, अरे दाढी बिडी, चिंताजनकच आहे. Islam is a proselytizing religion. It has no problem about anyone joining. Okay, for a lot of British Asians, especially South Asians, one of the strongest ways in the recent times of resisting exclusion, marginalizing, and a certain amount of racism in British society is about aligning yourself with everything that is called as radical Islam. Radical is the wrong word, militant Islam. Siddharth was actually a part of a British group called as Sharia for the UK. So there's this organization run by a British Pakistani called as Anjum Chaudhary, which is called as Sharia for the UK. छोटा फ्रिंज ऑर्गनायझेशन आहे. सिद्धार्थ उसका मेंबर था. आणि ही अशी जी मुलं आहेत ब्रिटनमधली आहेत, फ्रान्समधली आहेत की ज्यांना डे इन अँड डे आउट दे हॅव टू फेस अ लॉट ऑफ रेसिझम. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सेकंड थर्ड जनरेशन साउथ एशियन्स, नॉर्थ आफ्रिकन्स, most of the time completely unemployed, phenomenally well educated at times and in cases, but most of the time illiterate, not much educated, unemployed, आणि a strong sense of exclusion, strong sense of injustice, आणि a strong sense ki there are structures which see to it ki your injustice and your exclusion and marginalization is going to be perpetrated, infinitely perpetuated. सो त्यांच्यासाठी अशा ज्या ऑर्गनायझेशन्स असतात त्यांना काही प्रॉब्लेम नसतो. या ऑर्गनायझेशन्स तुम्हाला यू देतात, त्या तुम्ही त्यांना जॉईन करता आणि दे कॅन सेन्स अ सर्टन चेंज विद इन देमसेल्व्स. की कालपर्यंत आपण कसं रात्रभर दारू पिऊन इकडं तिकडं पडून राहायचो, ह्याच्या त्याच्या घरा दुकानावरती दगडं मारायचो, कधीतरी छोट्या मोठ्या केसेसमध्ये पोलीस आपल्याला पकडून घेऊन जायची, पण इथं आल्याच्या नंतर आपण कसं या सगळ्यापासून वेगळे गेलेलो आहोत. आपण दारू पित नाही, 5 वेळेला नमाज पडतो, आपण या ऑर्गनायझेशनच्या कनेक्शनमध्ये राहतो, छोटी मोठी कामं करतो, आणि मग कधीतरी कुणीतरी जो जाऊन आलेला आहे किंवा जो जाण्याच्या मार्गावरती आहे त्याचं ऐकून आपण सिरियाला जायचं ठरवतो, इराकला जायचं ठरवतो. यू सडनली फाइंड मीनिंग इन लाईफ. नॉट दॅट यू आर अर्निंग, नॉट दॅट यू आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड, बट यू आर गेटिंग एन आयडेंटिटी, यू आर फाइंडिंग मीनिंग, यू आर फाइंडिंग अ पर्पज, अ थिंग टू डाय फॉर. gives meaning to the very process of life and living. की हे ज्याच्याबद्दल मला असं खूप स्ट्रॉंगली वाटतं की याच्यात मला शहादत यावी. But that defines my life. Okay,
आणि it's much later on account of religious leaders, parents, others, that you start realizing that possibly there is something wrong with what you have done. In a couple of cases, ISIS is a very interesting organization की ज्याच्यामध्ये हे 10,000 लोक बाहेरनं आलेले आहेत. बेल्जियममधनं आलेले आहेत, नेदरलँड्समधनं आलेले आहेत, ब्रिटनमधनं आले आहेत, कॅनडामधनं आले आहेत, अनेक युरोपियन कंट्रीजमधनं आलेले आहेत. त्याच्यातली अनेक लोक एशियन्स, आफ्रिकन्स किंवा अशा एथनिक मायनॉरिटीज नाही आहेत. त्याच्यातली अनेक लोक ही प्रॉपर व्हाईट कॉकसाइड ब्रिटिश किंवा फ्रेंच पण आहेत, किंवा ऑल्सो कन्वर्टेड टू इस्लाम, who also come possibly from either the middle classes or the lower middle classes and have faced the same problems in terms of leading meaningless lives and coming up across a mosque which provides you with prayer and sustenance, discovering something called as meaning in life. And then you join this, you come in, you either go out and fight, either die in the process, किंवा मग after a point of time you start realizing की या तो this is good enough, you will scale the hierarchy and become something big, नाही तर मग आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट गेटिंग डिस्गस्टेड विथ इट. आणि अशांची पण संख्या आहे की जे आउट ऑफ दॅट डिस्गस्ट हॅव अगेन गॉन बॅक होम. मग तो जो द ठाणा बॉय दॅट यू हॅव इज पॉसिबली इन दॅट सेम लीग. वी आर नॉट व्हेरी शुअर, कारण ही हॅज नॉट बीन इन पब्लिक अबाउट व्हाय डिड ही टर्न बॅक अँड व्हॉट वॉज ही इंटेंडिंग टू डू अँड ऑल ऑफ दॅट. पण असे पण आहेत की हू हॅव फाउंड की नाही बाबा, इट्स नॉट एक्झॅक्टली द सॉर्ट ऑफ पॅराडाइज दॅट वी हॅड होप्ड फॉर. It's not going to take you anywhere except for death, killing and devastation. There's nothing more that is happening. मग कुणाचाही पायपोस कुणाच्याही पायात नाही अशी परिस्थिती आहे. Maybe at the top and in a couple of places they know what is going, but over a larger territory that they are asked to operate on, possibly nobody is in control. मग आम्ही परत जातो आणि परत जाणारी गँग जी आहे ना, ती इज समथिंग दॅट इज अ डिस्टिंक्ट प्रॉब्लेम ॲज फार द वेस्ट इज कन्सर्न. आता वेस्टचा प्रॉब्लेम काय झालेला आहे की दुधाने तोंड पोळलं की कोक देखील फुकून प्यावा लागतो अशी गोष्ट आमची झालेली. की गेल्या साधारणपणे 10 ते 15 वर्षामध्ये ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना घडून गेलेल्या आहेत, घडता घडता टाळल्या गेलेल्या आहेत, घडतील असं सांगितलं गेलेलं आहे, त्याच्यातनं एक नवीन सेन्स असं डेव्हलप झालेला आहे की नाही, अशा प्रकारची लोक जर परत येत असतील ना तर दे आर पॉसिबली प्लॅनिंग सम ऍक्टिव्हिटी विद इन द कंट्री. That's the reason why most of the Western intelligence agencies, most of the Western debate is dominated by a certain doomsday scenario which says that जे इथनं तिथं जात आहेत ते प्रॉब्लेम नाहीये, जे तिथनं परत येत आहेत ना ते प्रॉब्लेम. कारण दे आर कमिंग बॅक विथ अ सर्टन इंडॉक्ट्रिनेशन. दे कॅरी युअर पासपोर्ट्स, सो इफेक्टिव्हली ते तुमचे नागरिक आहेत. तुम्ही त्यांना एंट्री बॅन करू शकत नाही. ते तुमची भाषा बोलतात, त्याच्यामुळे ते आयसिस साठी अजून गरजेचे की पाश्चिमात्य भाषा बोलतात, पाश्चिमात्य जे सिव्हिल मॅनरिझम्स आहेत ते त्यांना येतात, ते त्यांना कळतात. सो ही लोक इझिली, आमचा जो जुना प्रॉब्लेम आहे ते ताक आणि ह्याचा की सॉरी दूध आणि कोकचा, ही लोक इझिली कुठल्याही एअरपोर्टमध्ये यायचा करू शकतात. इफ दे आर स्मार्ट इनफ they can carry lethal things with them which can possibly blow off the next planes. So one is an apprehension as far as the Western security agencies are concerned की distinctly घडू शकतं. कारण 9/11 त्या लोकांनी केलेलं आहे ज्या लोकांना अमेरिकन सिस्टम ऑपरेट कशी होतीये माहित नव्हतं, अशातलं नाही, जे एक्सपर्ट होते इन टर्म्स ऑफ हाऊ डज द अमेरिकन सिस्टम ऑपरेट. उच्च शिक्षित आहेत, प्रोफेशनल्स आहेत, आपल्यासारख्या भाषा बोलतात, त्याच्यामुळे सहजासहजी संशय व्यक्त करता येत नाही की सदरील व्यक्ती जी अत्यंत शांतपणे ह्या विमानतळामध्ये ही बॅग घेऊन शिरतीये ती आत जाऊन प्लेन ब्लो ऑफ करणारे. मग एकदा दूध झालं म्हणून सगळं कोक फुकून फुकून प्यायचं. येते लक्षात. ऑन द अदर हँड द वर्स्ट प्रॉब्लेम इज this security scare is being used to further marginalize and suppress minority populations in the West. त्यांच्या बँक अकाउंट्सवर नजर ठेवा, त्यांच्या मशिदींवर नजर ठेवा, त्यांच्या शाळांवर नजर ठेवा, त्यांच्या चॅरिटीजवर नजर ठेवा, त्यांच्या सगळ्यावर नजर ठेवा. कारण ह्यांची कुठली पण गोष्ट ही पुढे जाऊन तिकडे जाऊ शकते. पण विथ डेव्हिड हेडली, सिद्धार्थ धर,
अशा एलिक्वेंट केसेस आहेत की ज्या एकदम क्लिअर आहेत, कितीही नजर ठेवा काहीतरी त्या तेवढ्या तीक्ष्ण नजरेतनं देखील सटकून जाणारे ठरलेले. म्हणजे तुम्ही किती बारीक नजर ठेवताल, तुम्ही अशा माणसावर नजर ठेवताल की जो कदाचित अशा संघटनांशी संबंधित आहे, पण जो नेटच्या माध्यमातून अशा संघटनांच्या प्रचाराच्या प्रभावात आलेला आहे, संघटनेशी प्रत्यक्ष संबंधित नाहीये, पण आयडेंटिफाईज अँड सिम्पथाइजेस विथ देअर गोल्स. मध्यंतरी मराठीत एक पिक्चर येऊन गेला होता ज्याची टॅगलाईन होती, तुमचं तुमच्या मुलांवर लक्ष आहे ना. आता म्हणजे मराठीमध्ये तसं करायला लागत नाही, एरवी पण मराठी आई बाप हे त्यांच्या मुलांवरती लक्ष ठेवण्यापलीकडे दुसरं काही करतच नाही. आमचा जुना खूप एक कलमी कार्यक्रम आहे की मुलांवर लक्ष ठेवलं पाहिजे, समजतंय का. त्याच्यामुळे एक प्रॉब्लेम जो आहे की द मोर इंटेन्सिव्हली यू सुपरवाइज इट, यू कॅन सुपरवाइज इट फॉर पीपल हू कॅन बी आयडेंटिफाइड विथ द ऍक्टिव्हिटी. हाउ आर यू गोइंग टू सुपरवाइज what for any practical purposes can be called as amateurs and freelancers, people who self radicalize. त्यांना रॅडिकल करण्यासाठी एक प्रत्यक्ष कुठेतरी मौलवी मुफ्ती एखाद्या मशिदीमध्ये बसलेला लागतो. They get radicalized on account of things that are happening online, sustained exposure to it. They identify with it, they work out their things. ह्या लोकांना नाही ना नजर ठेवता येत. बरं, ह्याच्यातली निम्म्याहून जास्त पब्लिक ही इनव्हेरिएबली ना तो मुस्लिम असते, ना तो कुठल्याही प्रकारच्या मुस्लिम गोष्टींची सार्वजनिक आयुष्यामध्ये रिलेटेड असते. डेव्हिड हेडली हे नाव कुठल्या अँगलनी मुस्लिम आहे, मग इट बिकम्स डबली डेंजरस. पण त्याच्यामुळे होतंय काय की there is this strong security thing which is at work which says that you have got to closely supervise and observe them because there are distinct security risks, further marginalizing and alienating public opinion, further making people feel this is exactly what the state is out to do. ISIS did not start as ISIS. ISIS started as a completely different organization way back in 1999, gradually evolved. And if at all Baghdadi's ideas work, Baghdadi would possibly have now put the organization on such a strong structural footing की ज्याच्यामध्ये Baghdadi जरी मारला गेला ना तरी देखील the organization will continue even after Baghdadi. Just gone about structuring the whole thing, dividing the territory, subdivisions, field level commanders. या सगळ्याकडे त्यांनी इतकं बारीक लक्ष दिलेलं आहे की त्याचं साधारणपणे विचार करण्याची दृष्टीच अशी आहे की उद्या समजा अशी वेळ आली की दे सक्सीड इन एलिमिनेटिंग द ऑर्गनायझेशन विल कंटिन्यू इवन आफ्टर. I don't know, because that was something that happened a long time ago when I did talk about 9/11 and all of that. A problem is you can reason with somebody who has a strong desire to live. With someone who is determined to death, reasoning becomes a very difficult game. Absolutely difficult. आणि मग त्या केसमध्ये तुमच्याकडे ऑप्शन राहत नाही. त्या केसमध्ये तुमच्याकडे एकच ऑप्शन आहे, यू ते पहले गोली मारो बाद में सवाल पूछो. फर्स्ट एलिमिनेट हिम एंड देन वी गो इन फॉर अ क्वेश्चनिंग कि ये हमने क्यों किया. आयसिसचा आधीचा जो अवतार होता गॉट ओव्हर इन 2006 when this man called Abu Musab al-Zarqawi was finished off by the American forces. आणि Zarqawi and these people were responsible for generating what is called as Al-Qaeda in Iraq. Al-Qaeda in Iraq was an affiliate to Al-Qaeda Central that was run by Bin Laden and Al-Zawahiri. Laden गेल्याच्या नंतर Al-Zawahiri became the Amir of the whole of Al-Qaeda all across Pakistan, Afghanistan, Yemen, Iraq, North Africa, in all places. Okay, 2011 is when the Arab Spring started. 2010 actually तो हा जो आहे तो पोरगा आपला Mohammed Bouazizi, who was burned to death in Tunisia and who started the whole thing in a certain way, started off the trigger, died in December 2010. Early January मध्ये Zainal Abidin Ali would be gone, and after that President Hosni Mubarak would be gone. March 2011 is the start of the Syrian insurgency.
की ज्याच्यामध्ये द सिरियन्स कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स डिमांडिंग दॅट प्रेसिडेंट असद नीड्स टू लीव्ह. ओके, आणि त्या अर्थाने इट इज द लॉंगेस्ट इन्सर्जन्सी जी या मार्चमध्ये वुड कंप्लीट 3 years and President Assad shows no signs of going anywhere. Okay, आता in the same month there is something very interesting which is happening. Namely, there is Islamic organizations, especially the Sunni radical Islamic organizations. कारण the problem with President Assad is Assad belongs, त्यांच्यासाठी Assad is a Shia. That Assad is someone who is an Alvi Shia and hence is someone who needs to be finished off. Okay, and the West loves to narrate this entire thing through that lens of what is called as the Shia-Sunni problem. Okay, this is essentially a Shia-Sunni sort of a thing that is happening. On one hand, and in a limited way, it is. But in a more comprehensive way, there are so many dimensions to it that go beyond that Shia-Sunni division. And it's not a plain simple की फक्त कुणीतरी शिया आहे कुणीतरी सुन्नी आहे, that's the reason why we can't get along with each other, आणि म्हणून चला आपण त्याच्या कारच्या खाली एक बॉम्ब ठेवून येऊ आणि थोड्या वेळाने तो आपल्या जिन्याच्या बाहेर एक बॉम्ब येऊन ठेवून जाईल. हे इतकं साधं नाही. There are so many other very complicated issues which are at play. Okay, पण Al-Qaeda Central decides to put all pressure on all points which are possible to get Assad out of power. And Assad shows no signs of getting out of power for a very simple reason, because Assad proves very clever and canny in terms of securing what is called as major support from the superpowers. So for Assad, the most important country which even today supports the Assad government are the Russians. So long as the Russians continue to support Assad with ekdam strong moral and material support, तो तिथनं काही केल्या हलणार नाही. पण the Sunni insurgency succeeded. आता Syria is a very strange country. The Alvi Shias are barely 7% of the total population of the country. The largest population group are the Sunni Arabs. Okay, spread across the country. The Alvis are concentrated only in certain regions, especially what are called the highland regions of central Syria and western Syria. In this entire process, the Sunni insurgency succeeded in doing something very interesting. It succeeded in seeing to it that the Assad government will not control anything as far as eastern Syria is concerned, thereby opening up a seamless corridor all the way from eastern Syria going towards Iraq and falling along what is called as the Tigris and the Euphrates valleys. So या दोन्ही नद्या ज्या टर्कीपर्यंत येतात, सिरियाकडनं जाऊन इराककडे जातात, या दोन्ही नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये they started dominating all affairs. Okay, 2013 March मध्ये Al-Baghdadi announced, and this is what he keeps on announcing at times, कि the Syrian organization Al-Nusra, which is fighting against the Assad government, has been merged into the Islamic State. Al-Nusra declared, आम्ही असं काहीही केलेलं नाही, आमचा याच्यापैकी कशाशी संबंध नाही, आमच्या नेतृत्वाला याच्याबद्दल काडीची माहिती नाही, आणि हा माणूस जे काही बोलतोय हे सगळंच्या सगळं एकंदरीत खोटं चूक आहे. Al-Zawahiri got active, sent a letter to both Mohammed Julani, who is the head of Al-Nusra, and Al-Baghdadi, Abu Bakr Baghdadi, demanding की हे मर्जर झालं नाही पाहिजे आणि आम्हाला हे मर्जर कबूल नाही. Baghdadi tried to kill Julani in a bomb blast in a convoy of cars, ज्याच्यामध्ये जुलानी वाचला तर खरा, पण त्याच्यानंतर जुलानी गायब झाला. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात भारी गोष्ट जी आतापर्यंतच्या अल-कायदाच्या इतिहासात कधीच झाली नाही, Baghdadi sent a written letter to Al-Zawahiri saying that I demand that you pay homage to me and accept me as a caliph and merge Al-Qaeda into the Islamic State. Al-Zawahiriचं वय, अनुभव या क्षेत्रातला हा विलक्षण दांडगा आहे. म्हणजे 1970 मध्ये ज्या वेळेला 1980 मध्ये ज्याला प्रेसिडेंट सादत वॉज किल्ड इन द मिलिटरी परेड, Al-Zawahiriला त्यावेळेला अटक केला होता ॲज पार्ट ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहूड अँड वॉज पुट ऑन ट्रायल फॉर सेडेशन 1980. त्यावेळेला बागदादीचं वय 9 वर्ष होतं. इथे लक्षात, आमचा एवढा जुना दांडगा अनुभव आहे
we have fought across the world before we reached Afghanistan and Pakistan. Built an emirate, dominated things, brought down the towers, did so much. दुनियाने जलवा देखली आम्हाला. आणि हे कालचं 9 वर्षाचं पोरगं आणि मला असं सांगणार की तू काय कर, यू मर्ज युअर ऑर्गनायझेशन इन मी अँड यू पे होमेज टू मी अँड एक्सेप्ट मी एज युअर कॅलिफ. After which Zawahiri publicly denounced Baghdadi, saying whatever al-Baghdadi is doing is completely un-Islamic, thoroughly wrong, and we do not approve of anything. Now this is remarkable that the Islamic State under Baghdadi manages to bring al-Zawahiri and the al-Saudis on the same platform in terms of opposing the Islamic State. की एरवी जी माणसं साधारणपणे हा टॉम तर तो जेरी असं करून गोल गोल फिरत राहतात, ही सगळी जण एकत्र येतात इन सर्च ऑफ अ न्यू जेरी. दॅट इज व्हॉट द इस्लामिक स्टेट इज केपेबल ऑफ. आता Zawahiri and the Saudis are not openly coordinating anything, and the Saudis are very clear about this की आपल्याकडे एवढे रिसोर्सेस आहेत आणि आपली एवढी कुवत आहे. आणि सगळ्यात मोठा भाग त्यांचा जो आहे तो दे आर स्टेट सिस्टम विच इज अक्नॉलेज बाय द होल वर्ल्ड. सिट ऑन 25% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन ऑइल रिसोर्सेस विथ अ पॉप्युलेशन जी मुश्किल से 2.5 कोटी आहे. त्यामुळे आपल्याकडे विलक्षण रिसोर्सेस आहेत टू प्ले दिस गेम फॉर एन एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स. ही कालची पोरं ही आज येणार आणि उद्या जाणार, आपण इथं असेच टिकून राहणार याची खात्री असल्या कारणाने त्यांना al-Zawahiri बिवारी सारख्या काल परवा आलेल्या लोकांची घेणं देणंच नाही. सो दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग एनिथिंग विथ एनीबडी, दे आर कोऑर्डिनेटिंग एव्हरीथिंग विथ दी अमेरिकन्स. आणि इन सर्च ऑफ की नाही उडवा जिथं उडवता येईल तिथं उडवा. द अमेरिकन प्रॉब्लेम वॉज 2010 मध्ये प्रेसिडेंट ओबामा फायनली डिक्लेअर्ड आपलं काम संपलं, आपण घरी चाललेलो आहोत. इराक आता ह्या पोझिशनमध्ये की इराकची काळजी घेऊ शकेल आणि याच्या पुढं आपली इथं गरज नाही. 4-4.5 हजार फौजा अमेरिकन ज्या आहेत ते इथं तिथं राहतील आणि आता मी घरी जातो कारण मला लय कंटाळा आलेला आहे या सगळ्याचा. आणि एवढे पैसे गुंतून झाले, एवढं सगळं झालं, त्यांचं कशाचंच लक्षण नाही कुठं जायचं. दी अमेरिकन्स लीव बिहाइंड एन इराक विच इज गवर्न्ड बाय अ प्राईम मिनिस्टर who is the worst and the most rotten creature that was ever possible on the face of this earth. Perfect corruption and extreme sectarianism. Extreme म्हणजे Nouri al-Maliki possibly believed that after the imams of the Shia faith, possibly the heavens had mandated him to conduct the affairs of the Shias. आणि म्हणून 2010 ला ते निघून गेल्याच्या नंतर या माणसाने जो काय मार्च केलेला आहे, पुशिंग द सुन्नीज इनटू अ कॉर्नर, द इराकी सुन्नीज इनटू अ कॉर्नर. पण ते इराकी सुन्नीचा प्रॉब्लेम, त्यांचा सगळ्यांचा प्रॉब्लेम काय आहे, नेशन स्टेट नावाची गोष्ट चित्रात दिसती, स्टेट सिस्टम पॉवरफुल आहे. नेशन नावाची गोष्ट म्हटली की ट्रान्सेंड द स्टेट सिस्टम अँड टॉक ऑफ द अरब नेशन. कारण आमची सगळ्यांची एक जी खूप स्ट्रॉंग जाणीव आहे ती इज ऑफ व्हॉट इज कॉल्ड एज व्हॉट ट्राईब डू यू बिलॉंग टू. तू कुठल्या ट्राईब मधून येतो, त्या ट्राईबच्या कुठल्या क्लॅन मधून येतो. बरं, आमच्या ट्राईब्सची गंमत अशी आहे की त्या ट्राईब्स या कित्येकदा सगळ्या प्रकारच्या फ्रंटियर्स अँड बॉर्डर्सच्या पलीकडे जाणार आहेत. सो वन ऑफ द रिझन्स वाय द साऊदीज आर व्हेरी वरिड इज बिकॉज अ लॉट ऑफ नॉर्थ साऊदी अरेबियन ट्राईब्स actually have relatives, relations and kinship relationships with people across in Iraq. आणि आत्ताच्या घडीला those tribes are playing games with ISIS. सौदी अरेबियाचा प्रॉब्लेम असा आहे की उद्या they decide to gang up together, तर यांना कंट्रोल कसं करायचं. Tribalism is very strong, absolutely strong. Your first identity is your tribe. Your tribe endows you with a strong sense of identity. You live together in regions which are dominated by your tribe. Things are done by taking into consideration. सरकारमध्ये मंत्री नेमायचे आहेत, कुणाला नेमावं, मग आपल्या ट्राईबमध्ये कोण कोण पोर असतील घ्या, त्यांना सगळ्यांना घ्या. ट्रायबलिझम अत्यंत स्ट्रॉंग थीम आहे. As of now, ISIS is working with what are called as the Sunni tribes of eastern Syria and western Iraq. Asha tribes which were completely alienated by the Maliki government's activities and had lost all faith कि Maliki ever is going to share power with them. ते ओबामांनी त्याला जाताना काय सांगितलं
की सगळ्यांना सत्तेत सहभागी करून घ्यायचं, सगळ्यांनी बसून एकत्रितपणे खायचं. ह्याला ते करायचं नाही, ह्याला सगळं स्वतःला पाहिजे. बरं, बागदाद शियाचा प्रॉब्लेम असा आहे की तो नाव आमचं घेतो, तो आमच्याशी काहीच शेअर करत नाहीये. So even that Shia-Sunni narrative is so problematic a narrative. In Iraq you have what are called as the Irani Shias of the Maliki variety, who are here because of support given to them by the Iranians, and then there are what are called as the Iraqi Shias. And the Iraqi Shias would always talk of the Irani Shias as people who are not even Arabs. And Baghdadi would demand सगळे शियाज जे आहेत ना सगळ्यांना उडवायचं. कारण मुळात प्रॉब्लेम असा आहे की द शियाज आर हेरेटिक्स, द शियाज आर राफिदीज, द शियाज आर alleged as people who are called as the takfiris. The Shias are people who need to be finished off. ही घाण एकदा का संपली की एकंदरीत जग अलबेल होणार आहे. बरं, हे संपवणं इतकं सोपं नाहीये, पण मग म्हणून तर God's mantle is claimed by us precisely to do those things which are humanly impossible. That what is humanly possible, why should I claim God for it? No? When I say God stands behind me, God has mandated me to do this, तो त्याच्यामध्ये माझी कन्सेप्टच ही आहे ना की this which is humanly impossible for us is what would be done God willing. मालिकी did nothing. शेवटची इलेक्शन झाल्याच्या नंतर मालिकी actually perpetrated a constitutional crisis. Maliki chased out the former Iraqi vice president who was a Sunni into the Kurdish areas by getting an arrest warrant against him, after which the Sunni tribes of western Iraq, most of whom once upon a time were people who had enjoyed phenomenal state power and access to state power on account of the fact that they were connected with Saddam Hussein's apparatus of power, were senior military army officers and everyone. There is one Saddam vice president called as Izzat Ibrahim al-Dawri. Al-Dawri has been missing since Saddam stepped down from power, and Al-Dawri has never been traced. For a lot of Americans, इस सबके पीछे अगर कोई है ना तो it's इज्जत इब्राहिम. आता माणूस जिवंत आहे का नाही हे पण कुणाला माहित नाही, पण सांगून टाकायला काय हरकत आहे. कसं की बरं वाटतं की बाबा आहे काहीतरी कुठेतरी एक पॉवरफुल इनविजिबल फोर्स आहे. ते हॉलिवूड पिक्चरांना खूप आवडतं ना, फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, की ज्या तशा दिसत नाही स्पष्टपणे, यांच्या विरुद्ध लढत बसायचं सगळ्या प्रकारच्या ट्यूबा घेऊन. हॉलिवूड पिक्चर बघा तुम्ही, ते त्याच्यातले भारी दिसतं ते. मग ते फोर्सेस ऑफ डार्कनेस नाही इज्जत इब्राहिम तो कदाचित मेलेला आहे, पण तरी देखील वी हॅव सस्टेन्ड अ मिथ ऑल दीज इयर्स. It's Izzat Ibrahim, who was Saddam's vice president, who was an extremely well-decorated officer of the Iran-Iraq war, who has phenomenal military capacities, who is possibly responsible for mobilizing, organizing and training the Sunni Arab tribes of Western Iraq and getting them to stand behind ISIS. There are people who are connected with Saddam's armies who are definitely playing a role in ISIS. कारण आयसिस मध्ये कुणालाही अशा प्रकारच्या बॅटल फॉर्मेशन आणि या प्रकारच्या गोष्टी, दे रोम अबाउट विथ टँक्स ऑन द स्ट्रीट्स. सो वी टेक दॅट फॅक्टर इन टू कन्सिडरेशन, द फॉर्मर सदाम हुसेन मिलिटरी मशीन which was made of Sunnis who felt completely alienated from this new government in power since 2003 are definitely at work. So but hasn't ISIS moved away from Sunnis and Shia distinguishing? ISIS strongly is a Sunni organization which believes that the Shias need to be ground to dust. Of course, this is just one of the less flowery metaphors which I can use. They use more flowery metaphors than this. So, but are they not accepting Shia? ISIS doesn't accept the Shias as Muslims. And त्याच्यामुळे at some point of time the Turkish government under great Prime Minister Erdogan, who is a Turkish version of someone called as Narendra Modi, plus the Saudis, plus the Qataris, were once upon a time very happy with ISIS. इतके हॅपी की जोपर्यंत बगदादीनी त्याच्या या आत्ताच्या मेसेजमध्ये साऊदींना शिव्या दिल्या नाहीत, त्यांनी ॲक्च्युली शिव्या दिलेल्या आहेत आणि त्यांना संपवायची भाषा केली नाही, तोपर्यंत यांना सगळ्यांना इतकं प्रेम होतं त्याच्याबद्दल
कारण आमचं सगळ्यांचं कॉमन अंडरस्टँडिंग असं होतं, जर आयसिस मोठी झाली आणि जर आयसिस अशाच पद्धतीने पसरत आणि विस्तृत होत राहिली, नुकसान कोणाचं होणार आहे? द शियाज आर गोइंग टू फेस द म्युझिक, द शियाज इन इराक, द शियाज इन सिरिया. पण आत्ताच्या घडीला इफ यू लुक ॲट द बॅटल फॉर्मेशन्स, देयर इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेरिटरी, okay, in what is called the Al-Anbar province, which is almost entirely under ISIS control, and Baghdad. And that small territory is being heavily fortified and is being heavily fought by the Iraqi army. But the territory itki choti hai ki if this territory is overrun by ISIS, Baghdad possibly falls into the hands of ISIS. And if Baghdad falls, the first thing that we are staring at is a major disaster as far as the major Shia families are concerned. If Baghdad falls, immediately south of Baghdad, slightly southwest of Baghdad, are the provinces of Karbala and Najaf, which would be the first provinces to be finished off. And ISIS गोष्टी साध्या सुद्धा फिनिश ऑफ नाही करत, ते असे मोठे मोठे बॉम्ब्स बीम्स घेऊन येतात आणि they believe in bombing of things. Karbala and Najaf are important because those are the places where most of the Shia imams are buried. त्यांच्या सगळ्यांच्या श्राइन्स जे आहेत त्या ह्या एरियामध्ये लोकेटेड आहेत. So for Shia Muslims who walk out of India for pilgrimage to Iraq, one of the most important places to go to is Karbala. So if Baghdad falls, nothing stops the Shia shrines from being blown off. If Syria falls, obviously the Alvis are gone. एका अर्थाने this is what is called the chickens coming home to roost. ह्याला सगळ्याला जबाबदार कोणी असतील ना, Saudis are responsible. The Saudis have this grand idea of a Shia encirclement of Saudi Arabia. Eastern Saudi Arabia, where most of Saudi oil is located, is in terms of population dominated by people who are called as Arab Shias. A people ज्यांच्या बरोबर साऊदी सरकारचं तिच्या आयुष्यात कधी जमलेलं नाही. त्याच्यामुळे हे जे एक सिम्पलिस्टिक, द रिझन वाय आय एम साऊंडिंग दिस आउट इज अ व्हेरी सिम्पलिस्टिक अंडरस्टँडिंग ऑफ दिस बीइंग सम सॉर्ट ऑफ अ शिया सुन्नी सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम. It on one hand, as I am repeating it again, is, but at the same time on both sides there are deep nuances to it. Does not mean that every Shia and every Sunni you would find them only in the same camp. So even if all Sunnis look upon all Shias as belonging to one camp, the Shias have differences between them. Even if all Shias look at all Sunnis as people in one camp, the Sunnis have major differences between them. And if differences is a mild word, they can actually kill each other for those differences.